तो गाइस आज वेलकम टू माय चैनल तुषार सोलंकी। आज फिर से हम आ चुके हैं, आपकी कमेंट पढ़ी हमारी धंधुकलों की, फिर से हम आ चुके हैं आपके साथ आपसे जुड़ने, और आपके कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम उमरगांव बीच में एक बार फिर से ब्लॉग बनाने आए। आपके कमेंट पढ़े इसलिए आपकी मेहरबानी से आपकी ख्वाहिश रखने के लिए हम आ चुके हैं उमरगांव बीच में। तो चलिए आपको हम लेके, तो गाइस आपको कुछ देख के कुछ अनजान हो रहा होगा कि उमरगांव बीच में क्या हो रहा है, लेकिन अभी बारिश के समय कुछ दिन पहले तूफान जैसा हो रहा था, तो ये सब गिर चुका है। 1 2 3 4 5 जैसे पेड़ गिरे हैं, लेकिन हम आपको एक और चीज़ बताएंगे जो कि आपके उमरगांव बीच में अभी तक जो कुछ हुआ नहीं है वो है तो ये सब अभी गिर चुका है, जो कि हमारे कार्यकर्ता नगर पालिका वाला पॉलिटिक्स के आदमी लोग ये अभी सब काट के लेके जा रहे हैं। इसके वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, सब पब्लिक को लग रहा है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका वाले सब सफा कर रहे हैं। आइए हम आपको और आगे लेके चलते हैं, बीच का मजा लेते हुए हम आपको आगे लेके चलते हैं। इधर आते ही बहुत ठंडा माहौल हो चुका है गाइस। ये है उमरगांव का दिन, जो कि हम इधर आते हैं तो हवे से बातें करते हैं, सब लोग एकदम झूम हो जाते हैं। तो हम आपको पहले इसका नज़ारा दिखाएंगे, फिर इसकी सैर कराएंगे, अंदर नीचे जाएंगे। सर राउंड कीजिए। आपको इधर देख के बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन वो साइड पे अपना महाराष्ट्र लगता है और एक साइड पे नारगोल का बीच है। आप चाहे तो उधर पे भी घूम सकते हैं। हम लोग दमनगंगा गए थे, वो आपको पता ही होगा। तो गाइस हम लोग फिर से आ चुके हैं हमारे उमरगांव बीच में। हम आपको दूसरे वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे नारगोल के बीच में। तो कमेंट कीजिए कि आपको नारगोल पसंद है या नहीं, या उमरगांव पसंद है, वरना हम आपको नारगोल की भी सैर कराएंगे। चलिए हम लेके चलते और थोड़ा वो दरिया के आनंद लेते। तो गाइस जैसे चंपल निकालते तब पे पानी आ चुका है। अभी थोड़ा कुछ मस्त ठंडी ठंडी हवा और पानी के साथ हम अभी आगे चलेंगे, और जैसे पानी में पैर रख के मिट्टी का जो लेवल है वो सब ऐसे जाता है। तो हम अभी आपको आगे लेके चलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ, तुषार सोलंकी के साथ और प्रिंस भाई के साथ। चलो तो जैसे ही हम इधर आते हैं तो पानी का लेवल और थोड़ा आता है, इसके आगे हम आगे जाते हैं, लेकिन और अभी थोड़ा लेवल कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसके आगे नहीं जाएंगे। और इधर कैसे कैसे लोग हैं इधर, क्यों हिला डाला ना। देखिए ये है हमारे उमरगांव का नज़ारा, और ऐसे लोग रहेंगे तो हमारे इंडिया बहुत आगे जाएंगे। और कॉल कीजिए इन्हें, तुषार सोलंकी को भी कॉल कीजिए। और थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसलिए कि सॉरी, तुषार सोलंकी को कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और उनके साथ लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए, और तुषार सोलंकी के साथ बने रहे कल तक। और मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो। घुंगरू जी में चलिए हम थोड़ा और आपको आगे लेके चलते हैं। अभी आप देखिए इधर बर्फी का लेवल कैसा देखिए, पानी पूरे इधर तक आ रहे हैं। अगर और थोड़ा आगे जाएंगे तो पानी का लेवल इतना भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आगाही चल रही है, इसलिए पुलिस वालों ने सख्त मना किया इससे ज़्यादा आगे जाने के लिए। तो आप आइए, बच्चों के साथ आइए, अपने परिवार के साथ आइए। और जैसे कि मैंने आपको बताया होगा नमन में, ये सब आप झाग देख रहे हो, ये सब नमक है जो कि अपने समुद्र से आते हुए इधर जमा होता है, और फिर अपने वैज्ञानिक लोग इस पर रिसर्च करके खाने लायक है या नहीं, इस पर रिसर्च करके आप तक पहुंचाते हैं। और इससे इन लोग के लिए एक लाइक तो
कांटेक्ट करिए तुषार सोलंकी से। इसके आगे जाऊंगा तो फिर मैं पहनूंगा क्या इधर भी परी पब्लिक है, इसलिए इसके आगे हम नहीं जाएंगे और इसमें भाई हम थोड़ा शेयर करेंगे और थोड़ा आगे जाएंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सावधानी से आप जाए आगे, क्योंकि इधर पानी का लेवल देखो कितना ऊंचा है। मेरे को ऐसे फेंक दे रही है, मैं 2 पसली का आदमी, मेरे को ऐसा फेंक दे रही, तो मोटे लोग का तो कुछ हाल ही ऐसा है। तो आप आइए, ये देखिए कैसे कैसे लोग हैं हमारे इंडिया में, इधर तेजस्वी लोग हैं, तो मैं तो 2 पसली का आदमी हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। इससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, बात कर रहे हैं आपको मदद दिलाने के लिए, लेकिन ये लेवल सर ऐसी भर्ती आती है तो मेरा अंडरवेयर तक आ चुका है। देखो अब मैं क्या पहनूंगा गाइस, लेकिन इससे ज़्यादा आगे हम नहीं जाएंगे, ये भर्ती का लेवल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इसके आगे हम जाएंगे, उधर थोड़ी शांत लेवल है, तो हम आपको लेके चलते हैं। तो गाइस दमन में हमारे से गलती हुई थी, लेकिन वो भोले बाबा के वो शंकर भगवान की मूर्ति जઈને અમારાથી ગલતી થઈ ગયેલી મિત્રો, તે આ ગલતી અમે બીજી ફેરા નહીં કરી, એટલે એ લોકો પહેલાથી જ હવે શંકર એટલે કે જો થોડી બોલવામાં મિસ્ટેક થાય છે એટલે સતર્ક થઈ ગયા છે। તો અહીંયા હિન્દુ ધર્મનું સંસ્થાન છે, તો ત્યાં અમને તમને નહીં લઈ જાય, પણ તમે જોવું હોય તો અહીંયાથી કેમેરા કેપ્ચર કરે છે, તો તમે જોઈ લેવો। અને અહીંયા તમને ખબર હશે કે પછી તુષારભાઈ ત્યાં પણ બિઝનેસ મારે છે, એવી રીતના નાના નાના બાળક લીધે અહીંયા તુષાર સોલંકી અહીંયા સ્કૂલ પણ ખોલાવી છે, તો તેમને મેં બોલાવવા માગું છું જે આવે પ્લીઝ તુષાર સોલંકીને હું કમેન્ટ કરીશ કે તુષાર સોલંકી તમે આવો અહીંયા વિડીયોમાં, તમે આવો પધારો, તે એકવાર પછી એમને પાછી આ એગ્રીમેન્ટ છે તે એમના નામ પર છે, તો હજારો બાળકનું એ ભવિષ્ય બનાવે છે, તો તેમના લીધે 1 લાખ તો થાય। ચાલો તમને ઉમરગામની છોટી બંદરગાહ પર લઈ જાઉં, તો તમે મિત્રો આવો, પણ અહીંયા ઉમલા ઝીંગા ભોંડિયા એવા બધાની ખૂબ જ માંગ રહી, તો અહીંયા બધા એ બધું બહુ ખાય મિત્રો, તો તમે અહીં આવો તો તમને સસ્તા ભાવમાં મળી જશે। તો તમે બંદરગાહમાં મેં તમને લઈ જાઉં, છોટી બંદરગાહ તરીકે પણ ઓળખાય છે આ, તો ચાલો તમને લઈ જાઉં, ચાલો। मैं पागल हूँ આવું થાય દરિયા પર સ્લીપર પહેરીને આવે તો, આવું થાય દરિયા પર સ્લીપર પહેરીને આવે તો, એટલે તમે કહો તમે સેન્ડલ પહેરીને આવજો, નહીં તો પછી સ્લીપરથી તો તમને ખબર જ છે, તમે સમજદાર હોય તો તમે સમજી જાઓ, નહીં તો પછી તમને ખબર આવા પરિવારો આવે છે મિત્રો। આવી રીતના તમે પણ ફેમિલી હંગાત ફરવા આવી શકો, અને તમારે અહીંયા બોટિંગ કરવી હોય તો જો ત્યાં તમને શેર પણ કરાવે છે, આ કેપ્ચર કરીએ સર। તો મિત્રો હવે હું તમને ધક્કા પર લઈ જઈશ, પછી ત્યાં જઈને બધાથી મલાવીશ પણ અગર કોઈ દેખાવ્યું તો, અને બધા માછી લોકો રહે છે એટલે તેમનું ખૂબ। તો મિત્રો તમે આવો તો આ વાતની થોડું ધ્યાન રાખજો, આ જો આવામાં સાપ કરચલાઓ બધા પણ હોઈ શકે, અને આ થેપલા જેવા અમને મળ્યા છે, તો આ હજુ પણ તમને હું બતાવીશ, અને હજુ અનોખી ચીજ આપણા દરિયામાંથી ખાતર કુદરતી રીતે મળી આવતી બહુ બધું વસ્તુ રહે છે, તો આ તમે તમારી ફિશ ટેન્ક કે કોઈ સજાવટ માટે પણ તમે રાખી શકો છો। અને મિત્રો આપણી પાસે માઇક પણ નથી, એટલે એના લીધે માફ કરજો, અને આપણી પાસે સારો કેમેરો પણ નથી, એક સારો ખાલી એક ફોનથી અમે તમને વિડીયો બતાવ્યો છે, તો તુષાર સોલંકીનું ખૂબ ખૂબ આભાર। તો મિત્રો અમારામાં દમણગંગામાં
ભૂલ થઈ હતી એવી ભૂલ થાય નહીં એટલે આ તમને પહેલા જ બતાવી દઈએ. તમે સર કેપ્ચર કરી. હવે તમારો બેસબરીનો ઇંતજાર ખતમ. આવી ગયા છે આપણે ધક્કા પર. જીરીક ખાલી 2-3 પગલાં ફરશું એટલે ધક્કા પર આવી જશું અને કોઈ મળશે તો તમને વાત પણ કરાવશું, એમનું નામ બધું પૂછાવશું. અને ત્યાં ધક્કાવાળા થોડા ફરી રહ્યા છે, જો આવે તો તમને તેમનો વિડીયો પણ બતાવશું. પેલા 3 ભાઈઓને તો તમે જોયા છે જે બંદરગાહ પર જઈ રહ્યા છે અને કંઈ લેવાનું હોય હોંડિયા જે કંઈ ખાવાનું છે એ 3 ભાઈઓ જઈ રહ્યા છે. આપણે તેમને મળશું અને ઇન્ટ્રોડક્શન કરશું. પછી એ શું ખાય શું નહીં ખાય એ બધું પૂછશું. અને અગર જો તુષાર સોલંકી પણ મહિલા તો તમે એના રીતે લાઈવ ઠોકજો. અને ચાલો આપણે બંદરગાહ લઈ જઈએ. અને આ કુદરતી હવા તો તમે જોયું છે અને અહીંયા શમશાનના આગળ અહીંયા હવા બહુ ચાલે અને આ લહેર અહીંયા થોડી વધારે છે જેવું કે દમણમાં ચાલતી હતું કે મેં તમને કીધેલું હતું. તો મિત્રો આ બધું છે ને આવી રીતે પેલા 3 ભાઈઓ એ લોકોને લાગ્યું કે અહીંયા મચ્છી છે તો હાથમાંથી પકડીને લઈ જાય તો પછી પૈસા ખાલી ખોગટ વગાડે તો નહીં મજા આવે. તો તમે બંદરગાહ પર લઈ જાઓ અને થોડુંક ચાલો. મારી એટલી ફાટે છે કે હું શું કરું. તમારા લીધે મેં થોડોક અંદર જઈ રહ્યો છું. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने લીધે લાઈક કરજો. અને એવું વિચારો કે મારી ચેનલમાં કોઈ લાઈક કરે અને મારી પાસે લાઈક આ જો આવી ભરતી આવે ને આવી રીતે અમે તમને બતાવીએ છીએ એટલે આગળ રીતે તો લાઈક બને જ. અને પછી આ જો આખું ફેંકી નાખે છે મિત્રો. અને આ મારી પેન્ટના ઠેકાણા નથી અને મેં તમને લઈ જામ તો થોડું આગળ આવે છે. અને આવી લાઈનમાં મારી એટલી ફાટે છે ને કે મેં શું કરું. આવી લહેર જો એટલે આખો આવો ફ્લો છે એટલે મને બહુ ફાટે છે સર. એટલે એના લીધે તમને અગર જો કહેતા હોય તો મેં અંદર જઈશ પણ એ મેં બોટમાં જઈશ. અગર તમે લાઈક કરશો તુષાર સોલંકીને કોન્ટેક્ટ કરશો તો પછી આપણે मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो? અને તમને તમારો મજા આવે એટલું કરીએ તો પછી તમને ધક્કા પર લઈ જામ, બંદરગાહ પર લઈ જામ એવી રીતે થોડુંક આવી જશે છે ને મારી હું મને આવો ખેંચી લઈશ. અને અમારા કેમેરામેન છે ને આવી લહેરમાં પણ પેલા મારા ભાઈ આવવાનું ઊભા રહી ગયા છે તો તેમને આવી બધી લહેર આવે છે ને મારી મેં તમને હું કંઈ કોમન સેન્સ લગાવીને મેં આટલે પર આવ્યો છું. અગર મારી મેં તમને કહેવા જવું આવી લહેર તમારા ઊંઘામાં પણ ચાલતું પણ ત્યાં પોલીસના કારણે અમે તમને લઈ શક્યા. પણ એ ઉમરગામમાં થોડું સારું છે કાર્યકર્તા કે કીધું કે તમે થોડીક દૂર સાઈડ પર તમે રહો અને 15 તારીખ પછી આ બંધ છે. અને તમે સુરતે એક વ્યૂ બતાવવા ચાવીશ તે બહુ મસ્ત. અરે ગાઈસ તારા જમીન ખસી જાય છે એવી લહેર આવે છે. જમીન ખસી જાય એવી લહેર આવે છે તો મેં તમને ધક્કા પર લઈ જઈશ. આ જ રસ્તે લઈ જઈશ ગાઈસ, આ જ રસ્તે. અને બસ મારી લહેર આવે છે અને એટલી ફાટે છે કે
અને આ રીતે ધક્કા પર સવારે તમે આવો તો બોટના બધા મિત્રો મળીને આ તમને ઝીંગા, મોઢિયા, માછી જે કંઈ વસ્તુ વગેરે આવતી હોય તે પાપડે તમને મળી જશે. ઢાંચા દોર્યા હશે આવા દોરી બંધા જેમ કે કપડાં લગાય એમ એવી રીતના ઢાંચા પર કુંબલા ઉકાવ્યા આટલા મોટા મોટા કુંબલાની વચ્ચે. મિત્રો એ તાપના કારણે મારું ગળું બહુ ફૂંકાઈ રહ્યું છે એટલે મેં થોડું પાણી પીશ અને પાણી પીશ એટલે પછી મેં ઠંડો થઈ જઈશ અને પછી તમને મેં હજુ એનર્જી આપશે એટલે મેં તમને હજુ ફાસ્ટમાં બોલીશ. ये बाबूराव का स्टाइल है. મારા પાણી તો મિત્રો પાણી પીને મને બહુ જ આનંદ મળ્યો, ઠંડુ થઈ ગયું અને પછી હજુ મેં તમને કહું અને એનર્જી તો છે થોડી ઘણી અને હજુ વધારવાની છે. મેં મારી તાકાત તમને બતાવી દઉં. આ પાણીમાં એટલું તાકાત છે તે મેં તમને બતાવું હમણાં. वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती. अपना 300 કિલોનો પથ્થર ઉચકવાની મારામાં સમજતા છે સર. અને આના લીધે તમે લાઈક કરજો. આ જોડો કેટલો વતનદાર છે આ. બોલો જય માતાજી. ઉચકી લીધો છે સારા. અને આ જો મારામાં આવી રીતના ફેંકવાની પણ તાકાત નથી. આને કોઈ પણ આવી શકે તો આપણે જરી હાથ ધોઈ લીધા. તમે જોઈ શકો છે જે તમે આવી ગુંડા, મચ્છી, ભંડિયા એવું બધું ઝીંગા, પાપલેટ એવી બધી મચ્છીઓ મળી જાય. અને તમને મેં એક ચીજ એવી બતાવું જે એટલી અમેઝિંગ છે. ત્યાં ફોકસ કરો સર થોડું. માછીની એક બોટ આવી રહી છે એટલે તમારો જે ઇંતજાર હતો એ ખતમ કરો. અને તમને મેં કીધેલું કે પબ્લિક હશે તો હું તમને મળાવીશ અને એ ઇંતજાર થઈ ગયો. ત્યાંથી એક બોટ આવતી છે તો આપણે જોઈએ હું લાવે હું નહીં. અગર અહીં રૂકે તો આપણે જોશું અને જો ના જાય તો પછી આપણે વિડીયોમાં કેપ્ચર કરી લેશું. અને પછી આપણે થોડું આગળ જઈએ છોટી બંદરગાહ પર. ચાલો. तो मित्रों मेरे को वैगन मिला है. वैगन मिला है मेरे को वैगन, जिससे हम साग का भरता खाते. आलू बैगन की सब्जी पण खाइए. आलू અને બટાકા સબ્જી રેંગણના ભરતો બધું બનાવે અને આ તમે ખાઈ શકો. આ તમે ઠંડીમાં ખાઓ તો તમને બહુ ફાયદાકારક છે. ગરમીમાં તો ગરમ પડે એટલે તમે ચાલો આગળની સાઈડ પર તમને મેં જોઈએ છે જે આ બધી ટીમ છે જે ત્યાં નાર્ગોલના બીચ પર જઈ રહી છે અને ત્યાં અનલોડ કરશે. જે કંઈ હોય એ બધું અનલોડ કરશે અને પછી આપણે આગળ જશું.
हिला डाला ना। मेरे को અહીં થોડો પાણીનો લેવલ ઓછો છે. અગર જો વાત થાય તો તા પર જો તારાથી ચડી ગયું છે પાણી. અરે થોડાક 2-3 કલાકમાં વધુ ડૂબી જશે. કેમ કે અહીં આવે તો અહીંયા લગી આ કિનારો રહે અને આ બધું ઢાંકી દે પાણી. આવું પણ થાય એટલે તમે સંભાળીને પગ મૂકજો. આ ગ્રેડિયન્ટ પણ હોઈ શકે છે, તમે પગ મૂકો તો અંદર ધસતા જ જઈ શકો. કેમેરામેન આખું બંદર ના બતાવો અને પેલું રહ્યું નારગોલ આજે નવી વિડીયો આવશે. અને આ નારગોલ થોડું રાઉન્ડ કરો સર. મોતને દાવ પર લગાવવાનું અને આ મોતને દાવ પર લગાવી શકીએ તો પછી આ કારણ પછી અમે લોકો ઊભા નહીં રહીએ. જે કે ત્યાર કહેવાય છે અગર તમારે પૈસા બચાવવા હોય, ફરી નહીં આવવું હોય તો તમે ફરી આવી શકે. ના તો તમને આજે આ નાર્ગોલ બીચની તમને શેર કરાવીએ. આ જો આ પાણીનો લેવલ જો ખાલી આ બતાવો. હલચલ થતી છે એટલે તુફાન આવવાની શક્યતા છે. એટલે આપણા રિસર્જરના તરફથી 15 તારીખ લગીનો આગાહીનો સમય છે. એટલે તમે લોકો અહીં દરિયામાં ન આવો તો સારું. અને આ બોટ હમણાં બંધ કરાવી દીધું છે કેમ કે આ બધી હમણાં નેવી અંદર ફસી જ છે. એટલે આ પોલીસવાળાએ બંધ કરાવી દીધું. અને ત્યાં જો હલચલ થઈ રહી છે એટલે ભવંડોળ આવવાની શક્યતા છે, ટોર્નેડો આવવાની શક્યતા છે. આ ચક્રવાત પણ થઈ શકે અને ચક્રવાતમાં ઉમરગામ, નારગોલ એ બધા નાના મોટા શહેરો છે ને ઝપેટમાં આવી શકે. આ હલચલને તમે કેપ્ચર કરો દીધી. મુશ્કેલી છે એટલે મારી ફાટી રહી છે એટલે મેં ઘર જઈ રહ્યો છું. એટલે અહીં રહેવાનું એટલે મોતને ખેલવા છે એટલે મને ડર લાગે છે. એટલે આ ખાલી તમે જોઈને બધાને લાઈક કરો. તુષાર સોલંકીને બોલે તો આપણે ખેંચી લઈ જશે, આ ખેંચી લઈ જશે. એટલે જય હિન્દ, જય ભારત. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ઘર જઈ રહ્યો છું કેમ કે મારી બહુ પાડે છે એટલે મેં છે ને અહીંયા રહેવા નથી માંગતો. અને આ ચક્રવાત થવાની શક્યતા છે. આવું ગોળ ગોળ પડી રહ્યું છે એટલે ઉમરગામમાં રહેવાનું એટલે મોતથી ખેલવાનું. આજે ને આજે ઘર ખાલી કરો.
કે મોંમાં પાણી આવી ગયું છે પણ આ બધું કચરો ટાઈપમાં અહીં પડી રહ્યા છે અને આ જો મેં તમારે એ સમજી શકું છું પણ પાણીનું લેવલ વધવાને કારણે કેટલી ફાટે છે અમારી કેમેરામેન બધાની તમે લોકો ત્યાં અમારા ઘર જઈ રહ્યા છે તો આ મચ્છી છે આ અને આ બુમલો છે આ લાંબો બુમલો આ મિત્રો તમને હેપી એન્ડિંગ તો મળી જ ગઈ હશે પણ મને એક અનોખી ચીજ મળી એટલે મેં હેપી એન્ડિંગ તો તમને મળી જ ગઈ હશે પણ મને કેટલી મસ્ત ચીજ મળી છે તમને અહીં રહેવાય નહીં મને કહેવાની જરૂરત નથી તમે આ તો તમને ખબર જ હશે કે શું છે તમે રોજિંદા જીવનમાં રોજ ખોરાકમાં લેવા આવે છે એટલે મારે કહેવાની જરૂર તો નથી પણ તોય મેં તમને કહી દઉં કે આ ઝીંગા છે અને તમને જોઈને પાણી આવતું જ હશે પણ આ ઝીંગા એટલે આ ઝીંગા ને ખાવાવાળા ઝીંગા અગર કોઈ સમજે તો આ ઝીંગા કોઈ સમજી જાય હોંડિયા ઝીંગા પણ હોંડિયા એટલે આટલા મોટા મોટા એ મોટા આવે અને આ ઝીંગા આ નહીં હા ખાવાવાળા ઝીંગા છે મિત્રો અને આ જો તમે ખાવા હોય તોય તમે આવી શકો ખાવા હોય તોય તમે આવી શકો અને પછી અમે લોકો અમારા ઘર જઈ રહ્યા છે અમારે બીક લાગી જાય પાણીનો લેવલ વધી જાય અને એકવાર આ સુરત દાદાને તમે દર્શન કરો અને હેપી એન્ડિંગ પછી થઈ ગયા પછી આજે પછી મળશે તમને પેલો બાઉન્ડરવાળો વિડીયો અને નારગોલનો વિડીયો સવારી આ સર કેપ્ચર કરો સર આ કેપ્ચર કરો તો મિત્રો આજના લીધે આટલું કાફી છે અને તમને જો લાગ્યું હોય સારું તો તુષાર સોલંકીને કોન્ટેક્ટ કરો લાઈક કરો અને પછી આજ સાંજે અમે નારગોલની પણ શેર કરવાના છે અને તમે સમુદ્રમાં જોયું હશે આ કંઈ બાઉન્ડર કે ફુગ્ગા ટાઈપ તેવું આવું પોલપોલા થઈ રહ્યા છે તે મેં તમને બતાવીશ છે તમને અને આજના લીધે આટલું કાફી છે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અને અમે જઈ રહ્યા છીએ તો આપેલી સાઈડ લાઈક કરો શેર કરો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો અને કોન્ટેક્ટ કરો તુષાર સોલંકી.